السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ውዶቼ እንዴት አደራችሁልኝ? እኔ አለሁ አልሐምዱሊላህ። አከም ቡልተኒ ኦብሌወን ኮ ከሙስሊማሌ ከአመንታ ብራ ሁርዶተ መርት ኬሰነዩ አከም ያ ኬሰኒስ እንድራ እኔ አልሐምዱሊላህ ነጋ ኪያ ነጋ ቀባ እስን አከሚ ጀጀባቱ እናንተ እንዴት ናችሁ ውዶቼ? አላችሁልኝ አይደለ? እኔ አልሐምዱሊላህ አለሁላችሁ። ስራ እንዴት ነው? ስራ፣ ጤና፣ አፍያ ሁሉ ሰላም ነው? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሁሉ ሰላም ነው። ሁንዲ ሳዩ በሬደስ እንጀራ ከምስል ጀጀባቶሚ እኔ አልሐምዱሊላህ ነጋኪያ harraan kanaa jechuudha. Waa'ee mata dureen kiyyaa waa'ee hiriyaa irratti hundaa'a. Anaaf hiriyaa dhiiraatu fakkeenyaaf hiriyaa dhiiraatu osoo hin taane የሴት ጓደኛ ማለት ነው። ለምሳሌ የሴት ጓደኛ ትምህርት ቤትም ይሁን እንደዚሁ በሚዲያ መተዋወቅ ይሁን በቃ አለት ላይ ትምህርት ቤት የጎረቤት ጓደኛም ይሁን አለ አይደለ? የሴት ጓደኛ ሴትና የሴት ጓደኛ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ለወንዶች ለምሳሌ ወንድ ጓደኛ አለው የሴት ጓደኛ ሳትሆን የወንድ ጓደኛ ማለት ነው። እንደዚህ አብሮ ለመጫወት አብሮ ለመሄድ አንድ ቦታ አብሮ ለመሄድ አንዳንድ ነገር አብሮ ለመወያየት ምናምን የወንድ ጓደኛ ለወንድ የወንድ ጓደኛ ለሴቷ ደግሞ ለየሴት ጓደኛ ማለት ነው። እና hiriyaa dubaraa keessaniitii fi hiriyaa dubaraaf dubara jechuudha. Kan dhiiraa immoo dhiiraaf dhiira. Waa'ee akkasii hiriyaa dubaraa fakkeenyaaf hiriyaa kiyya. Hiriyaa jechuun shamarraa dhiiratu hin taane jechuudha. Shamarra anaaf shamarra fakkeenyaaf mana barumsaa irratti wal barree hiriyaa taasifadhee waliin haasofnee waliin taphannee kan jennu jechuudha. Yookaan immoo kan illee guyyaa tokko dhalootni keenya walirra bu'ee akka carraa ta'e ollaate jechuudha. Kunis illee hiriyaa ni jedhama. ጓደኛ akka jedhamu jechuudha. እና kuni maayini kan jedhu fakkeenyaaf faayidaan ጓደኛ maali? Faayidaan hiriyaa maali? Hiriyaa shamarraaf hiriyaa shamarraa jechuudha. Dhiiraaf immoo hiriyaa dhiiraa jechuudha. Kana addaan baasee isinitti himee jira. Dhiiraaf hiriyaa dhiiraati malee hiriyaa shamarraa miti. Dubaraaf immoo hiriyaa dubaraati malee hiriyaa dhiiraatu hin taane. Fakkeenyaaf hiriyaa dhiiraa jechuun yaani dhiiraaf shamarraaf dhiira jechuun akka jaalallee walii kan jedhamudha. Kun immoo jaalallee maaltu hin taane hiriyaa bakka hiriyaa walii galtee kan qaban jechuudha waliif hiriyaa dhiiraatiif hiriyaa dubaraa jechuudha. Awwees ni galeef galee abdiin qaba. Fakkeenyaaf mana barumsaattis ta'e jechuudha. Hiriyaa mana barumsaa ni qabaattu jedhee yaada. Mana barumsaa yeroo barattanu mana barumsaatti hiriyaa qabaachuu dandeessanii yookaan immoo akkuma kana safara keessaallee hiriyaa qabaachuu ni dandeessanii hiriyaa keessan sana jechuudha. Hiriyaa shamarranii sanaaf hiriyaa keessan sana hagam jaallattu kan jedhu isinii gaafachuu barbaade. Warra dhiiraatiif immoo hiriyaa dhiiraa keessanii hagam tokko jaallattanii jechuudha. Keenyaaf hiriyaa wal jaallataa waadana jira hiriyaa yeroo wal jaallattu jechuudha. ጓደኛ fakkeenyaaf mana ጓደኛ kiyyaa deemaa mana ጓደኛ kiyyaa deemee taphadhaa mana ጓደኛ kootiin deemee qo'adhaa ምናምን jedhamamte ብዙ ነገር አለ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ጓደኛ ለምሳሌ ትምህርት ቤት ላይ ተዋወቃችሁ ማለት ነው። ሴት እና ሴት ማለት ነው። የሴት ጓደኛ ለምሳሌ እኔ ሴት ነኝ የሴት ጓደኛዬ ማለት ነው። እና ትምህርት ቤት መተዋወቅ አለ። እንደዚሁም የሰፈር ጓደኛ አለ። እና ምን ያህል እንደምትወዱት እና ምን ያህል ቦታ እንዳላችሁ ያቺ ጓደኛችሁ ማለት ነው። እና ይሄንን
እንወያይ ብዬ ነው። ባልዘዌ እኔ ከሀገር ቤት አልወጣ ማለት ነው። የሴት ጓደኛ ነበረችን በጣም መወዳት በጣም 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 በቃ እኔም ብዬ ልንገራችሁ ግን አንድ አይደለም። የሴት ጓደኛ ብዙ ናቸው፣ ግን ስፔሻሊ ከነሱ ውስጥ ወይ የምትወዳችሁ ወይ ለእናንተ የምትንገባገብ ወይ ሁለት ሴቶች ነው የምታገኙት ወይ ደግሞ ሶስት። እና ሁሉም ጓደኛ አይሆንም አውቃለሁ፣ ግን ለምሳሌ ከበዙ የምትቀራረቡና ምስጥራችሁ ምናምን የምትከፋፈሉ ማለት ነው። ግፋ ካለ ወይ ሁለት ሰው ወይ ደግሞ አንድ ሰው ነው ሴት ጓደኛ ማለት። እና ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። እና በቃ ባልዘዌ እኔ ሴት ጓደኛ ነበረችን፣ ብዙ ናቸው፣ ግን ከነሱ ውስጥ የምወዳት በቃ የምወዳት እና የሚያከብራት እና ቤተሰቦቼ ሁሉ የሚወዱልኝ አለች ማለት ነው። እና ስንወጣ አብረን እንወጣለን፣ ትምህርት ቤትም ስንሄድ ተጣልተን አብረን እንሄዳለን። እንደዛውም ደግሞ ከትምህርት ቤት ስንገባ ምናምን ተጠባብቀን ነው እንግዲህ የምንሄደው ማለት ነው። እና በጣም በጣም ነው የምወዳት። ትንሽ ቤቷ ከኛ 5 ደቂቃ አይደርስም ቤታችን ማለት ነው። እሷ መጀመሪያ ተነስታ ማለት ነው። ሁለት ጓደኞች አሉን በእርግጥ 2 ሴቶች ማለት ነው። ግን የትምህርት ቤት ጓደኛ እና እንደዚሁ የሰፈር ጓደኛ ምናምን ሁለቱም ቤተሰቦች ይወዷቸዋል ማለት ነው። እና እኔ በጣም ነው የምወዳቸው። አንዷ የትምህርት ቤት ጓደኛ ናት፣ ግን እኩያ አይደለንም። በእድሜ በልጣታለሁ፣ እኔ ትልቅ ነኝ ያኔ ማለት ነው። ግን በጣም ስለምትወደኝና እናቷን በጣም ነው የምትወደኝ፣ እህቶቿ ምናምንም በጣም ነው የምወዱኝ። እና በዛ በተነሳ ማለት ነው እንደዚህ በቃ ትምህርት ቤት ስንታይ ክፍል ላይ መሰላችሁ በቃ ተያይዘን ምናምን መሄድ የጀመረና ቢያንስ ከ3ኛ ክፍል አስቡት እንግዲህ ከ3ኛ ክፍል እስከ 10ኛ ክፍል ማለት ነው ሳንለያይ ክላሳችንም ከሚገርማችሁ አንድ ቦታ ነው የደረሰን። አንድ ቦታ ነው የሚደርሰን። በቃ ብቻ ማትሪክ ላይ ደግሞ ስማችን የተለያየ ስም ስለሆነ በስፔሊንግ አይደለም የሚቀመጠው ስም ማትሪክ እና እንደዚሁ ሚኒስትሪ ላይ ምናምን በዛ ተነሳ ፈተና ላይ ብቻ ነው እንጂ የምንለያየው ማለት ነው። ክላስ ውስጥ ወንበራችን አንድ ነው፣ አንድ ላይ ነው የምንቀመጠው። የቤት ስራ ካሰጠን ደግሞ ተወያይተን፣ ለምሳሌ እኔ የቤት ስራ ካልሰራሁኝ ከእሷ እሰራለሁ፣ እሷ ካልሰራች ከኔ ላይ ነው የምትገለብጠው። በቃ እንደዛ ነው። ያኔ እንግዲህ በቃ የምንጨናነቀው ለትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ለራይት ለማግኘት ወይ ደግሞ ያቺ ለምሳሌ አስተማሪ መምህራችን ደግሞ እንዳትቆጠን ብለን ነው እንግዲህ ቶሎ ብለን ማለት ነው። የሰራ ሰው ለአንድ ሰው ይሰጣል። ቶሎ ብለን መገለባበጥ ነው እንግዲህ ገባችሁ። በዛ ላይ ደግሞ ብዙ ጽሁፍ ምናምን ይሰጠናል። አስታውሳለሁ 5ኛ ክፍል 6ኛ ክፍል አካባቢ መሰለኝ ከመጽሐፍ ላይ እንዳለ ገልብጡ ተብለን ማለት ነው። እሱን ለመጻፍም አለ። በዛ ሰዓት ደግሞ አስተማሪቷ ጽሁፍ ነው የምታየው ገባችሁ። ማን እንደጻፈና የማን ጽሁፍ እንደሆነ ለይታ ነው የምታውቀው። ለምሳሌ እኔ የጻፍኩትን ጽሁፍ ገልብጠታይና ታመሳስላለች ማለት ነው። እና ጽሁፍ ራሱ ማለት ነው እሷ እኔ እንደምጽፍ ጽሁፌን አይታ ለምሳሌ እኔ ወይ ደግሞ ላይ አለ በቃ ያኔ ማለት ነው ብዙም ትምህርት ላይ ትኩረት አልሰጥም፣ እሷም ትኩረት አልሰጥም። ለምሳሌ አስተማሪቷ እንዳትቆጣን ብለን እኔ ቀድሜ ከሰራውኝ ማለት ነው ቀድሜ ያ ጽሁፍ ለምሳሌ ማታ ተኛለሁ። ማታ ደንታም የለኝም ደብተር ለማየት ምናምን ትንሽ ራሴን ካወቅኩኝ በኋላ እንጂ በቃ ራሴን ካወቅኩኝ ስታይ ሁላ መሰላችሁ ከመገርማችሁ በቃ 8ኛ ክፍል ስደርስ ነው በቃ እኔ ስለ ትምህርት ሁሉ ለኔ መግባት የጀመረው ማለት ነው። እና 8ኛ ክፍል ስደርስ ነው ራሴን አውቄ በቃ አይደለ ስለ ትምህርት ስለምን ለመጨናነቅ የጀመርኩት ማለት ነው። እና ያን ጽሁፍ እሷ ካልጨረሰች እኔ እጨርስላታለሁ። እሷ እንደምትጻፍ ጽሁፍ አይቼ ኮፒ አድርጌ እገልብጥላታለሁ። እሷም እንደዛ ለኔ ትጽፍልኛለች። ወይ ደግሞ አስተማሪው ትምህርታችን የጠዋት ከሆነ 5ኛ ፔሪድ ላይ አስተማሪ የሚገባ ከሆነ ማለት ነው ሁለታችንም እረፍት አንወጣም። ያንን ነው የምትጽፈው ማለት ነው።
ተግባብተን ተወያይተን ማለት ነው እረፍት ወጥተን አንጫወትም እና በቃ እንደዚህ እያልን በጣም አይደል በጣም ነው የምንዋደደው። እንደዚህ በቃ ወንዝ መቅዳት ምናምን አለ፣ እንጠራራለን፣ አብረን እንሄዳለን፣ እያወራን ምን እያለን እየሳቅን እንግዲህ ያው ታውቃላችሁ የልጅነት እንትን ልጅ ስትሆኑ ማለት ነው ጨዋታ ሁሉ ያምርባቸዋል፣ ያምራቸዋል። በቃ ሁሉ ነገር አለ አይደለ እና የመጨረሻ ማለት ነው የመጨረሻ የፀጉር አያያዝ እንደውም 4ኛ ክፍል 3ኛ ክፍል ምናምን ስንደርስ እንደዚህ ሂጃብ ምናምን ራሱ አንለብስም። ገባችሁ? ሂጃብ ምናምን ብዙም አንለብስም። ፀጉራችን ራሱ ማለት ነው ስናስይዘው ማለት ነው እኔ ቀድሜ ፀጉሬን እንደዚህ እንደዚህ ፀጉር ማስያዣ ለብሼ እንደዚህ ጋር ካያያዝኩት ማለት ነው እሷም ልክ እንደኔ ነው የምታደርገው። ለምሳሌ በቃ አለ አይደለ ወይ ደግሞ እኔ አለ አይደለ ዝም ብሎ እስከርቦች ትናንሽ እስከርቦች የማዘር ምናምን አለች። እሷን እንደዚህ አስር ካልኩኝ እሷም እንደዛ ታደርጋለች። በቃ ከሚገርማችሁ ማለት ነው በጣም ፍቅር አለን። በቃ በጣም እና በቃ እንጃ እንደዚህ ያለን 8ኛ ክፍል ደረስን። እንደዚህ ያለን 10ኛ ክፍል አብረን ተምረን እና አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ ያው ለሁለታችንም ውጤት ዝቅተኛ ስለሆነ በቃ ዝቅተኛ ስለሆነ ማለት ነው እና እሷም እኔም በቃ እሷ ወዳ ወሰነች እንግዲህ ሀገር ቤት ለማሄድ ማለት ነው። እኔ ያኔ ምንም ነገር አልመጣልኝም። በቃ ፕራይቬት ራሱ በቃ ተፈትኜ ማለት ነው። እሷ አንድ ተፈተነች። ከዛ በኋላ እሺ ከዚህ በላይ እኔ ከትምህርት ጋር መጨናነቅ የለብኝም እኔ አረብ ሀገር እሄዳለሁ ምናምን አለችኝ። በቃ አረብ ሀገር አንዳንድ ልጆች በቃ ሄዱ እዛ ብትን ብሎ ሲመጡ ማለት ነው በጣም ነው የሚያስቀኑን እና በቃ እኔ እሄዳለሁ አለችና ወኔ ልንለያይ ነው ምናምን አልኳት እና አሁን ራሱ እምባዬ ያዘኝ ነው እና በቃ ልንለያይ ነው ምናምን ስላት አይ ወይኔ እዛ ሂጄ እጠራሻለሁ ወይ ደግሞ አንቺ መጀመሪያ ሂጂና እዛ ጥሪኝ ቦታ ከተመቸሽና አገሩ መመች ከሆነ እኔ እጠራሻለሁ ምናምን አለችን እና ያው ከዛ በኋላ እንደዚህ የአንድ አመት ፕራይቬት እንደዚህ ተፈተንን። እሱም ተወንተን የቀረልን መጀመሪያ ኬሚስትሪ አለ፣ ፊዚክስ አለ፣ ባዮሎጂ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ አይደል? ያልመጣውን ትምህርት የቀረውን ስንፈተን ያው ነው አሁንም አልመጣልንም። ያኔ ደግሞ አንድ ትምህርት የምንፈተነው አንድ ሰብጀክት ትምህርት ማለት ነው 10 ብር ነበረ። እኔ ግን ያው ያኔ 10 ነው የሞላሁት በ100 ብር ማለት ነው። ግን ያው አልመጣልኝም ማለት ነው እና በቃ ጓደኛዬ በቃ ምንም ማድረግ ስለማንቻል የቤተሰብ ጫናም አለባት። በቃ ሂጂ አረብ ሀገር ሂጂና ስሪ፣ ምን ትሰራለሽ? ትምህርት ውጤት አልመጣለሽም። ስለዚህ አረብ ሀገር ሄደሽ አንድ ነገር ይዘሽ መምጣት አለብሽ ለራስሽ የሚሆን ነገር ምናምን አሉና በቃ እሷ በጣም ልጅ ናት። በርግጥ እኔ እበልጣታለሁ፣ እኩያ አይደለችም፣ ግን በጣም ነው የምንቀራረበው። ምስጢራችን ሁሉ አንድ ነው እና በቃ ምስጢራችን ሁሉ አንድ ነው። በቃ በጣም ደስ የሚል ነው እንግዲህ። ከዛ እሷ መጀመሪያ አረብ ሀገር ሄደች። ያው አረብ ሀገር ስትሄድ ምንም ነገር አልተስማማትም። በቃ አልተስማማትም ምናምን በቃ ምንም ነገር አልተመቻትም። ከዛ በኋላ በቃ እኔ እሷ ከሄደች 1 አመት 2 አመት እንደዚህ ከቆየች በኋላ ከዛ እዛ ሄዳ እሷ አገባች። በቃ ባሏም ለትዳሯም አልወለላትም፣ ምንም ነገር አልተመቻትም። ከዛ በቃ እኔ ደግሞ እሷ በሄደች 2 አመት እኔም ሄድኩኝ ማለት ነው። እኔም ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ። እንግዲህ ከዛ እሷን በጣም ታማ በጣም በቃ ከባሏ ጋርም ተጣልታ ምናምን ያኔ በቃ አልተስማሙም። በቃ እርጉዝ ሆና ገባች ማለት ነው። እና እርጉዝ ሆና ገባችና በቃ እናቷ ጋር ሄደች። እንደምንም ብሎ በቃ የልጅነቷን ካለር ሁሉ ቀይራ ማለት ነው። በቃ ከሚገርማችሁ ማለት ነው እንጃ በቃ አሮጊት መስላ በጣም ልጅ ነበረች። አሮጊት መስላ ወደ ሀገር ሄደች። በጣም በሽተኛ ሆና ማለት ነው። እና አልተስማማትም ሀገሩ ማለት ነው። ከዛ ወዲህ አልተገናኘንም።
እኔም ወደዚህ መጣሁኝ ወደ አረብ ሀገር ስመጣ በቃ ከቤተሰብ ሲሰማ ምናምን በቃ በጣም አልተመቻትም። በጣም በጣም ከስታ ነው የመጣችው። በጣም ምናምን በሰው ፊት አትወጣ ምናምን የሚባል አለ። በቃ እንደዚህ እየተዋደድን ማለት ነው። በቃ ማለትም ከዚህ 3 አመት ምናምን ጨርሼ ወደ ሀገር ቤት እሷን ለማገኘት በጣም ተጓግቼ ማለት ነው። በጣም ተጓግቼ ወደ ሀገር ቤት ሲሄድ እሷን ለማገኘት እፈልጋለሁ ምናምን ብዬ ለቤተሰቦች ምናምን ስነግራችሁ ኧረ በእናትሽ እኛ ራሱ እሷ ከመጣች ወዲህ እኮ እኛ መጣች ማለት ሰማን እንጂ ምንም ነገር ከቤት ውስጥ አትወጣም። ሰው ስመጣ ትደበቃለች። በጣም ስላልተመቻት በጣም ነው የከሰችው። ሰው አትመስልም ምናምን አሉኝ። በቃ እና ላገኛት በጣም ተጓግቼ ነበረ። ገባችሁ? ላገኛት ማለት ነው። ግን እኔ እንጃ ምንም ነገር እኔ በጣም ተጓግቼ ነበረ። ያኔ እረፍት 2 ወር ነበረ። በቃ ቤተሰብ ሁሉ ሲያስፈሩኝ በቃ ብትሄጂም እኮ አታገኛትም ወይ እዛ ሄዳለች ወይ አንድ ቦታ ሄዳለች ምናምን የሚሉት እንጂ ሚሉሽ እንጂ አያቀርቡልሽም። ምክንያቱም ልጅቷ በጣም ስለከሳች እና በጣም በቃ እናቷን መሰለች። እናቷ ራሱ ልጅ ናት። በጣም አልተመቻትም እና ስለዚህ አትሄጂ አታገኛትም ምናምን አሉኝ። ከሚገርማችሁ ማለት ነው አንድ ቀን ቆይ ያን ነገር ሲያስብ አምባዬ መጣ። ምክንያቱም በቃ በጣም የምወዳት ልጅ ስለሆነች ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳት። ከዛ በኋላ በቃ እሷ ከሄደች ወዲህ ደግሞ አንድ ጓደኛዬ ነበረች። በቃ እሷ ከሄደች ማለት ነው እና እሷም ጓደኛዬ ናት። ግን ስፔሻሊ ያቺን በጣም ነው የምወዳት ነበረ። እሷ ከሄደች ደግሞ ወደዚህ ተመለስኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ከዚች ጋር ደግሞ በቃ በጣም ጓደኛ ሆነን አረብ ሀገር ለማየት ሲሄድ በቃ ሲል ማለት ነው እኔ እንጃ በቃ እንዴት እንዳለቀሰች ወይ እኔ እናት እንጃ በቃ በጣም አልቅሳ በቃ ወይ እንገናኛለን ወይ አንገናኝም ምናምን ብላ ሰው እንግዲህ ያው ከሀገሩ ሲወጣ መውጣቱን የሚያው እንጂ መግባቱ ስለማያውቅ ከዛ በቃ አልቅሳ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ያኔ ማለት ነው። እኔም ባይ ምንም ነገር አልመጣም። ብቻ እሷ በቃ በጣም አልቅሳ አልቅሺ ምን ሆነሻል? እኔ እኮ ለመሄድ በጣም ሰው አስገድደኝ ሳይሆን እኔ በፍላጎቴ ነው የምሄደው ውዴ ምናምን ብዬ አባብያት ማለት ነው። ግን እሷ በቃ እኔ እንጃ በቃ ከሚገርማችሁ እህቴ ማለት ነው ከአንድ ወደ ውስጥ ከአንድ ማጥን ውስጥ የወጣ እንደሱ አላለቀሰችልኝም። የመጨረሻ ማለት ነው ያቺ ጓደኛዬ በጣም ነው ያለቀሰችልኝ። እና በቃ እኔ በጣም ነው የምወዳት ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ያው እንደዚህ እንትን ምናምን ስለማትጠቀም ነው እንጂ ያው እሷም አሁን አግብታ የልጆች እናት ሆናለች። እና አንዳንዴ ያው አልፎ እደውልላታለሁ። ያው ግን እንትን ኢሞ ምናምን አትጠቀምም፣ ኢንተርኔት አትጠቀምም በአጠቃላይ ማለት ነው። ግን በጣም እኔ ከዛ በቃ ወደ ኢትዮጵያ ገባሁኝ። ገባችሁ? 3 አመት ምናምን ሰርቼ ወደ ኢትዮጵያ ስገባ ስልኳ አልነበረኝም። ስልኳ ጠፍቶብኛል። ስልኳን ተቀብዬ ማለት ነው ከሲስተር ደወልኩላት መጥቻለሁ ስላት ሩቅ ነበረ እሷ ያገበችው። ትንሽ ማለት ሩቅ ሳይሆን ያው በታክሲ ቢያንስ 10 ደቂቃ ምናምን 15 ደቂቃ ምናምን ይሆናል። እኔ መጥቻለሁ ስላት ማለት ነው ማታ ደውዬላት እሷ ጠዋት ሄዳ ናት። በጣም አሳዝናኝ በቃ ወላሂ በጣም በቃ እና ከዛ በቃ ያኔ አግብታ ነበረ ግን አልወለደችም። እና በቃ አሁን ደግሞ የልጆች እናት ሆናለች እላችኋለሁ። ያቺ ደግሞ በቃ ልጇን ወልዳ ማለት ነው የመጀመሪያ ጓደኛዬ ልጅ ወልዳ ልጅቷን ደግሞ እናቷ ናት ያሳደገችላት። እሷ ደግሞ በቃ የቤት ስራ ምናምን ትሰራለች ቤት ውስጥ ማለት ነው። በቃ ምክንያቱም በሰው ፊት አትወጣም። በቃ ትደበቃለች።
እና በቃ እናታየትም ገብታ ሐኪም ቤት በቃ ሁሉም ነገር መድኃኒት የተባለ ሁሉ ስትፈልግላት ከዛ አሁን ትንሽ ዳለች እና ሁለተኛ ላይ ስወጣ ደግሞ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ወደ ሀገር ቤት ተመልሼ እንዳጋጣሚ ሆኖ አረብ ሀገር ሆኜ አባታ የእሱ አባት በህይወት አለፈው ማለት ነው። እና በቃ በህይወት ሳልፎ የቤተሰብ ስልክም የለኝም። በእርግጥ የእሷ ስልክም የለኝም። ከዛ በቃ በጣም የሚያሳዝን ነው የእሱ አባት በህይወት ሳያልፉ ማለት ነው። ከዛ በቃ እኔ እንትን ጨርሼ ኮንትራቴን ጨርሼ አሁንም ወደ ሀገር ቤት ሄድኩኝና ቀጥታ በቃ እናቴን ውሰጂኝ አልኳት እነሱን ለመመረቅ ማለት ነው። እና እህቷንም በጣም ነው የምወዳት፣ ታናሽ እህቷ በጣም ነው የምወዳት በሷ ምክንያት የተነሳ ማለት ነው። ያቺ ወልጃት ደግሞ እሷን ወልጃት እህቷንም በጣም ከእህቷ ጋር በጣም ነው የምንግባባ። ከዛ እሷንም ወደድኳት አብረን እንትን እሷም እኔ ከዚህ ሲሄድ እሷም አግብታለች ልጆችን ወልዳለች ማሻአላ። ከዛ በቃ ማዘር ወሰደችኝ እነሱ ቤት ምርቃት ሂጄ ማለት ነው። ቢያንስ አባቷ ሞቶ በአመቴ ነው የገባሁት። በቃ እናቴን ውሰጂኝ አልኳት ወሰደችኝ። እንደ አጋጣሚ ባታውቂኝ ትደበቅ ነበረ። እንደዚህ በር ስንመታ የእናቴን እንትን ታውቅ ነበረ። በእርግጥ የእናቴን ድምፅ ማለት ነው። እና ማዘርን ደግሞ በጣም ነው የምትወደው፣ ምክንያቱም በእኔ ምክንያት የተነሳ ማለት ነው። እኔም የእሷ እናት በጣም ነው የምወዳት። እና ማዘር በር ስታንኳካ ማን ነው ብላ ትጠይቅ እኔ ነኝ አለች ማዘር ማለት ነው። ዳትም ማዘርና የእሷ እናትና የኔ እናትም ጓደኛ ናቸው። ገባችሁ? በጣም ነው የሚቀራረቡት። እና በር ለመክፈት ስትመጣ እኔን አየችን ማለት ነው። ከዛም በቃ ተቃቃቅፈን ተሳሳምን ምናምን። እንግዲህ እንደ በፊቱም ጓደኝነት ቀረሽ እና እንደ በፊቱ አይደለችም። በቃ ሁሉ ተቀይሯል። እኔ ግን እስከዛሬ ራሱ ከኔ ጋር ብትሆን ማለት ነው በጣም ነው የምወዳት እስከዛሬ ራሱ ማለት ነው። ግን በቃ የአረብ ሀገር ሄዳ ስትመለስ በጣም ስላልተመቻትና ስላመማት መደበቅ ትደባበቃለች፣ ሰውን ትደበቃለች በሰው ፊት ስለማትወጣ ማለት ነው። በዛ በተነሳ ምንም ነገር ስላልተስማማት ነው እንግዲህ በቃ እኔን ስታይ እኔን ደግሞ ማሻአላ በጣም ከዚያ ከአረብ ሀገር ሲሄድ ወደ ሀገር ቤት ሲሄድ በጣም አልሐምዱሊላህ በጣም ተመችቶኝ ማለት ነው። በጣም ተመችቶኝ ፏፏ ብዬ ነው የሚገባው። ከዛ እሷ ደግሞ ስላልተመቻት እንደ በፊቱ እንደ ድሯችን አይደለንም ለማለት ፈልጌ ነው። ጓደኛችን በቃ በዛው ቀረ። እኔ ግን እስከዛሬ ከሷ ጋር ጓደኛት ቢቀጥል በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ግን በቃ እሷ ከኔ ጋርም ቁጭ ብላ አላወራችኝም። ወዲያው ሰላም ብላኝ ጓዳ ቤት ገባች። ሰላም አለችና እንኳን በሰላም መጣሽ ምናምን ብላ ወደ ጓዳ ቤት ገባች። ከዛ ወዲህ በቃ እሷን ለማግኘት አልቻልኩም። ከዛ በቃ መርቂያቸው ማለት ነው ሄድኩኝ ወደ ቤቴ ማለት ነው። መንገድ ላይ እንደዚህ ለምሳሌ እንደዚህ ስታየኝ ማለት ነው ቶሎ ብላ ነው ግቢ ውስጥ የምትገባ። በቃ ለምን እንደሆነ አላውቅም። በቃ እንጃ ስለከሰች የሆነ ምን እንደሆነ አላውቅም። ትደበቃለች ማለት ነው ከሚገርማችሁ ማለት ነው። እና ጓደኝነት እስከ መጨረሻ አብሮ ቢዛለቅ ጥሩ ነበረ። ግን ለምሳሌ እኔ ከአረብ ሀገር ስመለስ ካልተመቸኝ ምናምን ጓደኛ ካለችኛቸው ጓደኛ ጠበቅ አድርጌ ይዣት ማለት ነው። እንደዚህ ቤት በቃ የድሮ ጓደኞች በሙሉ የለውም። ሀገር ቤት ስገባ በጣም ደብሮኝ ጓደኞቼ እንዳሉ ያገቡ፣ ሌላው አረብ ሀገር ሄደ። በቃ እኔም በፊት እኔ ትናንሽ ልጆችን ትቼ ያልኩት በቃ እነሱ ናቸው ያዳድጎ እንትን ያሉት እንጂ ኩዮች ምናምን እንዳለ አግብተው እንዳለ ሌላው አረብ ሀገር ሄዶ ሌላው ደግሞ የልጆች እናቱ ነው የጠበቁኝ። ሀገር ቤት ስገባ በቃ እንጃ በቃ ሰማ ሁሉ ተቀየረብኝና በቃ ከማን ጋር ወጣ ልበል፣ ከማን ጋር ልዝናና ምናምን አንዳንዴ እንደዚህ በቃ እንጃ እና በቃ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። እንግዲህ ጓደኛ ይመስላል። አሁን ደግሞ በኦሮምኛ ልቀጥል መሰለኝ ውዶቼ። አከመች ተፈካቴ ጓደኛ ኦላዳ ገሩ ህያ ከያሚቲ ሪያቾኔ
umriidhaan ani ishee caalaa isheen xiqqoodha. Garuu maadariin kootii haati kiyyaa fi haati ishee waliif koo addunyaadha. Nutis immoo waliif koo addunyaadha. Na baay'ee wal jaallanna mana barumsaatti jechuudha. Kilaasii maatirikidhaa fi ministiriif maatirikii qofattuutu uffata qormaataatii addaan nu baasa malee kilaasiin kiyya tokko haga 10 kilaasiin kiyya tokkicha wanni nuti addaan baanu hin jirru. Wambara tokko irra teenyee baranna yeroo qorumsaa intana faayinaalii manaamni intanaadhaan kaa'ama beektanii maqaadhaan kaa'ama waan ta'eef maqaan kiyya Emmiidha maqaan ishee Esseedha. Kanaaf waliin teenyu jechuudha. Yeroo qorumsaa qofitti gargar baana malee. Innaa bakka akkasitti baay'ee tokko wal jaalatu ture. Barumsa kana akka xumurreen isheen biyya alaa deemaa naan jettee waliin deemnaa ka'ii naan jettee yeroo sanatti qarshiillee hin qabuun ture dhugaa dubbachuuf waan sabuu hin qabu. Isheen immoo maatiin isheellee dureessa. Deemitii maatii kiyya gaafadhuutii maatii kiyya sii kennanii ati immoo hojjettee kaffaltaa deemi naan jette. Innaa bakka haati isheellee bakka mana sii kennaa bakka biraatiillee mana barbaadadhu singoo addunyaadha waan taataniif waliin deemuu keessan isinii wayyaamna amanuun jettee bakka yeroo sanatti qarshiillee argachuu hin dandeenye yeroo isin deemtu sanatti jechuudha. Innaa yaa amma kanaa miti namni qarshii isinii kennu beektaniimi. Yeroo ammatu asii galtanii qarshii nama gaafattanii namni isiniif kenna. Garuu yeroo sana jalqaba waan ta'eef namni illee qarshii inkwaan ormaa miti firriin namaaf hin kennu dhugaa dubbachuuf. Kaza bakka achiin haati ishee kun bakka wajjintu deemtanii gaariidha ምናምን singoo addunyaadha intalli kiyyallee homaa hin beektu ምናምን naan jettee bakka ግን akka carraa ta'ee isin dura kiyya deemtee bakka achitti dhukkubsattee waan tokkollee hin taphachaanini baay'ee tokko huqqattee achittis illee heerumtee jechuudha. Daa'imman ግን heerumtee achitti bakka abbaa manaatii waliin taanee ulfooftee galtee garaa godhattee jechuudha. Innaa achiin galtee bakka umuriidhaan anatu caalaa isheen ijoolleedha. Sana yommuu ijoollee dureessaatiin beektanii nama inkibikaabeedhaan guddate waan taateef garuu gaafa galtu jechuudha. Akka natti manetti bakka jaartii ni beektanii jaartii 10 deesse yookaan 5 deesse fakkaatti naan jedhanii yeroo isheen dhuftu sanammoo ani immoo biyya alaa bahee jira. Na bakka akkas dhukkubsattee deessee bakka mucaasheellee haati guddisteef jechuudha. Akkasitti bakka mucayyoon sun baay'ee tokko huqqattee ammaasii kontiraataa kiyya xumuree gara biyyaa seenee bakka ishee arguuf jechuudha. Onneen kiyya maan beekaa bakka baay'ee tokko irra dheebbatte ishee ejaan argee jechuudhaaf. Maaliif addunyaa kiyya tokko kaasnee haga 10 waliin barannee ollaadhasii maatiin keenyallee wal jaallata waan ta'eef ishee arguudhaaf baay'ee tokko dheebbadhee ture egaa bakka. ግን maatii kiyyaan deemee dubbisaa ምናምን jedhuuni deemtee dubbisuun illee gaariidha. Garuu mucayyoo argachuu hin dandeessu. Maaf yoo jette isheen waan nama dhokattuuf namatti hin mul'attu baay'ee tokko huqqattee jirti waan ta'eef namatti hin mul'attu. Kanaafuyyuu hin deebinee sitti hin mul'attu waan jedhan gaaya karaa irratti akka carraa gadi baatee nama argite fiigdee gibbitti ol seentii keessoo ol seentii namni mana jiraa yoo dhaqee isheen gadi dhuftu hin dhokatti jedhan. Kaza bakka akka carraa ta'ee karaatti illee argee hundi dubbisaa argeetu hundi dubbisaatu jedhu yoo angaaraa gadi ka'ee jedhe isheen ol seentii bakka akkasiin sodaatte baree anis illee bakka khalaas tan dhiisee bakka booda ammas deebi'ee deemee jedhu akkan deemeen immoo abbaan ishee boqotee jira jedhanii እና bilbilas illee hin qabu bilbila maatis illee hin qabuun ture abbaan ishee boqotee yennaanii kaza bakka namni kontiraataa kiyya xumuree galee gara biyyaa beektanii እና kontiraataa kiyya xumuree gara biyyaa deemee jechuudha. Kaza bakka ማዘሬዳን ነጌሲ አኒ ዴሜ ኤቢሳኒ ምናምን እንደኔ ከዛ ማዘሬ እሺ ሲጌሳ በቃ ለንጀቴ ዴምኔ ቹለ ማንዝራ ዴምኔ ማዘሬን በሪ አንኳኳቴ ከስሩኩቴ ኤሮ ሰነቲ በቃ ሰገሌ ማዘሪ ቤቲ
Maadariin kiyyaaf maadariin isheellee waliif gwaaddanyaadha. Isheenillee maadariin jaallatti. Maadarii qofa seetii bareeraa banti beektanii yoo irraa bantu an maadarii hedduu jira. Bakka jettee dubbistee mucaa eegasii wajjin baradhe jedhee bakka dhugumatti namaan fakkaattu bakka baay'ee tokko qottee jirti. Akkasitti bakka tokkocha kana dubbistee waggaa kana hunduraa fagaanne minaamin wanti jedhamu tokko yoo hin jiru achumaan gara gwaadaa seentee isiniin jedha. Gara gwaadaa seentee bakka achi gadi boo dhiistee booda bakka yoo anillee haadhuma ishee eebbisee jechuudha. Gwaaddanyaa obboleettiin isheellee xiqqoon baay'ee tokko na jaallatti. Isheenis immoo yeroo dhufu heerumtee jirti. Naa yeroo biyya galtanuu hiriyoonni keessan dabaroon keessanii jechuudha. Martinuu heerumanii haadha ijoollee ta'anii minaamin horii dhiiraallee abbaa ijoollee ta'anii isin eeganii. Naa biyaantu waggaa 10 keessatti jechuudha. Ninjaa nama meeqa ijoollee meeqa hiriyoonni kan quxisuun kiyya haadha ijoollee 2 haadha ijoollee 3 ta'anii jiran waan sinibu. Akkasitti bakka mucayyoo sanaanii wal arguu hin dandeenye deebinee garuu ammas deebitee biyya